على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى
سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا
على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan selamat datang ke Majlis Bacaan Yasin dan Tazkirah Ringkas pada pagi Jumaat ini. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Azwan bin Muhammad Nawawi, peneraju warga PPD Kuala Selangor. Yang dihormati Encik Wan Muhammad Zaini bin Wan Hassan, Pengetua SMK Seri Desa selaku penyelaras dan pengelola majlis pada pagi ini. Barisan pengetua daripada MPSM bagi daerah Kuala Selangor yang diterajui oleh Tuan Halim bin Omar, Pengetua SMK Permatang, Pengkalan Permatang, barisan pentakbir dan guru kanan, guru-guru AKP, para ibu bapa dan penjaga pelajar, anak-anak pelajar SMK Seri Desa khasnya, serta sekolah-sekolah seluruh daerah Kuala Selangor yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur hamba-Mu kehadrat ilahi kerana dengan izin limpah kurnianya pada hari ini kita sekali lagi bersama-sama dalam majlis bacaan Yasin dan tazkirah ringkas kelolaan SMK Seri Desa dengan kerjasama MPSM daerah Kuala Selangor. Terlebih dahulu bagi pihak majlis, kami amat berbesar hati dan mengalu-alukan kehadiran hadirin hadirat sekalian ke majlis yang penuh barakah ini. Semoga dengan kesudian kalian meluangkan masa pada majlis kali ini membolehkan kita bersama-sama dalam ikatan kekeluargaan besar di samping mendoakan anak-anak kita berjaya mengharungi cabaran dalam pembelajaran norma baru ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis akan dimulakan dengan bacaan Yasin dan seterusnya tazkirah ringkas. Sehubungan dengan itu, majlis menjemput dengan segala hormatnya Al-Fadhil Encik Halim bin Salim untuk bacaan Yasin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita membaca Yasin pada hari ini. Mudah-mudahan keberkatan baca Yasin itu diperolehi kepada kita semua, insya-Allah. Mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat kita di sini yang doanya dimakbulkan, insya-Allah kita akan mohon banyak-banyak doa apa sahaja yang kita hajatkan, insya-Allah. Baiklah, mari kita mulakan. Ila hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الحمد لله الفاتحة على النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته برسالة النبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبحفي لطفك المفرج عن كل مهموم ومحزون المنفس عن كل مظلوم ومديون المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من حزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسألك بنجاد رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل كل منا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن تجعلنا رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلة المهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة
استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وادخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنافس عن كل مغموم سبحان المنافس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna minkum. Baiklah, majlis diteruskan lagi dengan bacaan tazkirah ringkas. Saya persilakan pada Cikgu Hasan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rasida umurina wa zina min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, tuan-tuan, saudara, sidang yang mengikuti siaran ini, pertama-tama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Kerana begitu banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Jadi Allah SWT ciptakan kita di atas muka bumi ini dengan satu maksud yang sangat penting, dengan satu maksud yang sangat besar. Kan itulah dalam kesibukan kita dengan kerja buat yang kita lakukan hari-hari mengikut profession kita masing-masing, kita jangan sekali-kali melalaikan, melupakan maksud tujuan Allah SWT hidupkan kita di atas muka bumi ini. Itu kan yang muka Allah SWT, kehidupan dunia kita sangatlah sementara. Satu masa kita akan kembali kepada Allah SWT. Jadi kehidupan selepas mati kita ini adalah kehidupan yang tiada jangka tamatnya. Infinity kehidupan akhirat ini. Jadi kan itulah Nabi SAW peringatkan kita sebelum kita kembali pada Allah Ta'ala perlu buat persiapan, perlu buat bekalan agar kehidupan yang akan kita lalui selepas mati nanti kita berada dalam keadaan yang selamat. Jadi tuan-tuan kepada Allah SWT, jadi saya pernah menjadi nazir masjid. Jadi setiap kali ada kematian, saya ni antara orang yang berada di sebelah Pak Imam. Jadi Pak Imam ni akan menasihatkan pada pandangan kita, menasihatkan si mati. Tidak, sebenarnya menasihatkan kepada orang yang hidup. Kan? Dia akan peringatkan, kata, wahai fulan, sesungguhnya kubur itu benar, padang mahsyar itu benar, titik sirat itu benar, syurga neraka itu benar. Pada hakikatnya dia memberitahu kita bahawa perkara yang benar ini pastinya kita akan lalui juga. Kita akan lalui, kita akan hadapi suatu masa nanti. Kerana itu eloklah dalam program-program tazkirah seperti ini saya selitkan perkara-perkara yang benar ini supaya kita berlatih bercakap perkara yang benar. Perkara yang tak benar tu dikurangkanlah. Kita iman lemah. Kadang-kadang perkara yang tak benar tu banyak kita cerita. Isu ekonomi, isu politik. Bukan tak boleh. Tapi tuan-tuan belia, perlu kita latih mulut kita. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Apakah perkataan lebih baik daripada menyeru manusia? Inilah cabaran orang Islam tuan-tuan belia pada hari ini. Bagaimana dalam setiap gerak-geri kehidupan kita nak latih mulut kita bercakap perkara yang benar, perkara yang Allah paling suka, perkara yang melibatkan, berkaitan dengan agama Allah SWT. Jadi tuan-tuan ke Allah SWT, inilah peranan orang Islam
Inilah tujuan kehidupan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, lebih kurang mafhumnya mengajak manusia kepada kebaikan. Bila sahabat Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, kebaikan tu ada 70 cabang. Ada yang mengatakan 77 cabang. Yang terendah di antaranya ialah mengalihkan halangan di tengah jalan. Lalu sahabat bertanya, adakah la ilaha illallah itu satu kebaikan? Nabi SAW menjelaskan sesungguhnya itulah kebaikan yang paling afdal. Yang lain pun bagus. Tsunami berlaku, macam-macam bantuan datang. Pakaian, ubat-ubatan, kemah, minuman, makanan, macam-macam bantuan datang. Tetapi bantuan yang lebih utama daripada itu ialah berkait dengan agama, memesan kepada orang yang ditimpa bencana supaya ingat pada Allah SWT balik semula. Semua musibah itu termasuklah yang kita sekarang hadapi, COVID-19 ini, sebenarnya Allah Ta'ala nak uji kita. Apakah tindakan, apakah perkara yang sepatutnya kita buat bila halat seperti ini, masalah seperti ini diberi kepada kita. Adakah kita nak berpaling daripada agama Allah SWT? Jadi juga Allah SWT, zaman Nabi SAW, situasi macam pandemik ini telah berlaku sebenarnya. Cuma dalam situasi yang perlu dipahami dengan lebih baiklah. Ketika Nabi SAW wafat, sahabat-sahabat ada yang berada saat-saat kebingungan. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu menenangkan sahabat-sahabat yang lain. Umar radhiyallahu sebelum itu memberi salam kepada Uthman radhiyallahu. Oleh kerana terlampau terkejut dengan berita kewafatan Nabi SAW, dia termangu, terdiam, sehingga kan salam Saidina Umar tidak dijawab oleh Saidina Uthman. Lalu Saidina Umar mengadu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saudara kita ni, saya bagi salam, dia tak jawab. Betul ke? Betul. Terus pergi. Jumpa Saidina Uthman, wahai Uthman, benar tak dakwaan kawan saudara kita ni? Dia kata dia bagi salam, awak tak jawab. Termangu-mangu, termangu-mangu Saidina Uthman menjawab, iya ke? Benarkah perkara itu waktu? Itulah yang sebenarnya berlaku. Yang juga Allah SWT, itu satu gambaran bagaimana masyarakat, apatah lagi sahabat-sahabat yang akrab ini, sehingga kan Saidina Ali tak berkata-kata, termenung. Saidina Uthman juga begitu. Cuma yang tenang ialah Saidina Abu Bakar radhiyallahu. Jadi tuan-tuan ke Allah SWT, apa saranan, saya ringkaskan cerita itu, apa saranan sahabat-sahabat dalam keadaan yang agak kucak-kacir itu? Sebenarnya orang Islam ketika itu menghadapi 5 ancaman yang sangat besar. Pertama, Rom nak serang. Parsi nak serang. Orang jadi murtad. Adanya Nabi palsu Musailamatul Kazzab dan orang tak bayar zakat. Jadi apa tindakan? Jadi sebenarnya tuan-tuan, Nabi SAW telah didik Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang paling akrab dengan Rasulullah ialah Abu Bakar radhiyallahu, dan orang yang paling faham tentang agama ialah Abu Bakar radhiyallahu. Jadi itu Allah Ta'ala datang saranan daripada Umar, wahai Abu Bakar, kita panggil jemaah yang sedang bergerak, yang diketuai oleh Zaid, anak Zaid, iaitu Usamah bin Zaid, supaya berkubu membinting negara Madinah ketika itu sebagai pusat pentadbiran, agar dapat menghalang musuh-musuh dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang melanda. Apa Abu Bakar jawab? Ini adalah jemaah yang dibentuk oleh Rasulullah SAW untuk keluar. Siapakah aku untuk menghalang? Aku lebih rela melihat musuh datang melanda
kemudian kita kalah, kita mati, isteri-isteri Nabi turut mati bergelimpangan, kemudian diheret oleh serigala, aku lebih rela melihat peristiwa itu berlaku daripada jemaah ini tidak dikeluarkan. Maka keputusannya, jemaah Usamah bin Zaid perlu dikeluarkan. Kenapa tuan mulia? Sebab Abu Bakar Nuhu faham ayat Quran, intan surullah hayan surukum wa yusabit aqdama. Barang siapa bantu agama Allah akan bantu menegakkan kaki-kaki kamu terhadap musuh-musuh. Jadi Allah SWT, begitulah situasi kita sekarang ni. Kalau kita sebagai pendidik, tuan mulia, apa perkara yang kita nak buat dalam keadaan seperti ini, kita kena bantu usaha agama Allah SWT. Kalau guru-guru, boleh saja dalam masa mengajar selitkan perkara agama. Sambil-sambil mengajar bahasa Malaysia, bahasa Melayu, sambil-sambil mengajar sejarah, geografi, selitkan kepentingan mengamalkan agama dalam kehidupan supaya Allah sayang dengan kita, supaya Allah bantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Akan itu mulia, sambil belajar, sambil mengajar, ingatkan pelajar supaya jaga solat, jaga zikir, jaga Quran. Barang siapa jaga solat, Allah Ta'ala akan selamatkan dia. 5 alam. Dunia dimudahkan rezeki baginya. Ditarik azab kubur. Menerima catatan amalan dengan tangan kanan tanda kejayaan. Meniti tiang sirat pantas seperti kilat. Masuk syurga tanpa hisap. Pelajar-pelajar yang beratur dekat kantin sana, anak-anak, sila basuh tangan. Bukan saja masuk kebersihan, Allah Ta'ala mudahkan kita bayar hutang. Kita suruh berkumur-kumur, supaya mudah ucap kalimah La ilaha illallah. Bila nampak pandang makanan, ajar mereka doa pandang makanan. Bila nak mula makan, ajar mereka doa mula makan. Bila sedang makan, ajar mereka doa sedang makan. Bila habis makanan, dimakan, doa supaya makanan tidak dihisap. Kemudian barulah tutup dengan doa habis makan. Jadi tuan-tuan mulia, masa tak banyak untuk kita selitkan amalan-amalan agama itu kepada murid kita. Kita warga pendidik ni banyak ruang masa kita dengan pelajar. Ambillah peluang itu sebagai usaha membantu agama Allah SWT. Supaya hidup amalan agama itu dari kecil kita ajar dia. Sebut selalu. Tidak rugi. Kalau mereka naik sekolah menggunakan anak tangga, apa ucapan zikir yang kita perlu buat bila naik anak tangga, naik ke atas? Kalau turun ke bawah, apa zikir yang Nabi ajar? Kalau sedang mendatar perjalanan yang selamat, apa yang sepatutnya kita buat? Ini boleh kita sampaikan kepada anak murid. Jadi tuan Allah SWT, kalau kita pakat sama-sama mengingat tentang agama Allah Ta'ala, keberkatan akan datang ke depan kita. Hari ini kita datang awal, kita latih pelajar sembahyang dahulu. Bagus, tetapi terlebih dahulu kita peringatkan mereka. Supaya setelah ambil wuduk, masuk di saf yang pertama. Tidak sama nilai tuan-tuan mulia. Orang yang berada di saf pertama dengan yang kedua. Yang kedua dengan ketiga. Tak sama. Peringatkan. Dari kecil lagi diperingatkan tentang jaga solat. Tidak sama orang yang berada di dalam saf ketika azan dilaungkan. Tidak sama dengan orang yang bila azan dilaungkan dalam perjalanan untuk pergi solat. Tidak sama juga orang yang ketika azan dilaungkan, dia bersegera meninggalkan kerja dan bergegas ke masjid atau surau untuk bersolat. Ini pesanan-pesanan seperti ini saya tuan-tuan bertanggungjawab untuk apa ni? Untuk mendidik diri kita dan juga orang lain dengan maksud membantu agama Allah Ta'ala. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat-ingat tu bermanfaat bagi orang. Ikan ini tuan mulia Allah SWT, saya berpesan untuk diri saya supaya bagaimana setiap masa, setiap keadaan, saya akan gunakan mulut saya ini bercakap tentang kebesaran kehebatan Allah SWT. Hebatnya Allah. Allah cipta langit, bintang, bulan, matahari. Allah SWT yang menghidup dan mematikan, yang menentukan jodoh dan juga mati kita. Yang menentukan rezeki. 50,000 tahun sebelum dunia dicipta, Allah dah tentukan jodoh kita. Allah tentukan kematian kita. Allah tentukan rezeki kita. Dari pagi tadi kita makan. Sekarang pun kita makan juga. Malam nanti pun makan juga. Yakinlah tuan-tuan mulia, apa yang kita makan itu telah dicatat di Lauhul Mahfuz
50,000 tahun dahulu sebenarnya. Jadi bab rezeki sebenarnya tuan-tuan mulia, kita jangan risau sangat. Yang kita risau ialah benda yang tidak pasti. Yang pasti jangan risau sangat, Allah dah pastikan. Tetapi yang tak pasti ni apa dia? Iman tuan-tuan mulia. Adakah sekarang kita beriman, bila kita mati besok kita beriman juga pada Allah? Inilah yang kita usahakan. Jadi nak usaha atas iman tuan-tuan mulia, usaha atas kalimah la ilaha illallah. Memperkatakan kehebatan Allah SWT kepada sesiapa saja yang kita jumpai. Tuan mulia, saya ada banyak pengalaman di Sarawak tuan mulia. Rata-rata tempat saya pergi. Beginilah kerja yang saya lakukan untuk melatih mulut saya ni bercakap tentang kehebatan kebesaran Allah supaya kita ni akan ke arah menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Suatu masa nanti kita akan diambil oleh Allah SWT. Dan itu Bapak Tuan Mulia, kita pakat sama-sama ingat pesan-pesan agar kita dapat gunakan apa yang Allah Ta'ala beri pada diri kita ni, kita gunakan untuk agama Allah SWT. Dulu sebelum PKP, saya dapati ramai rakan-rakan kita yang telah tempah tiket guna pesawat Air Asia murah ke Bandung lah, ke Vietnam lah sebagainya. Tuan-tuan mulia, sesungguhnya Allah telah beli diri dan harta kita dan diganti dengan syurga. Dan Allah SWT sesungguhnya mahukan kita gunakan diri kita, susah payahkan untuk agama, harta kita gunakan untuk agama, barulah Allah Ta'ala akan beri kita syurga yang berkekalan di dalamnya. Tuan mulia, cerita tentang syurga ni kita sampaikan kepada anak-anak supaya mereka tahu target kehidupan dia suatu masa nanti. Tentang neraka, cerita juga tuan-tuan mulia. Tentang Nabi-Nabi, tentang Rasulullah SAW, cerita, selitkan juga peringatan seperti itu. Sebenarnya untuk kita. Tapi kita salurkan melalui anak-anak, kita dapat tempiasnya. Tuan-tuan mulia, inilah saranan saya untuk diri saya dan tuan-tuan semua, agar dalam kehidupan kita yang sementara ini, kita dapat gunakan masa sebaik mungkin supaya diri kita dekat dengan agama dan diri kita termasuk orang yang membantu agama Allah SWT. Semoga apa yang saya cakap ini kita dapat sama-sama iktibar, amal dan juga sampaikan kepada orang lain. Jadi saya sudahi majlis saya ini, sama-sama kita ucap tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Encik Khalid bin Salim dan Encik Hasan bin Ramli atas pimpinan bacaan Yasin dan tazkirah sebentar tadi. Semoga segala yang disampaikan tadi dapat jadikan iktibar dan panduan buat kita semua dalam menempuh cabaran yang mendatang. Hadirin yang dihormati sekalian, saya selaku wakil jawatan kuasa kerja majlis memohon maaf atas segala kekurangan dan tidak keselesaan sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu wujudnya dari kelemahan saya sebagai makhluk Allah yang bernama insan. Sebelum kita bersurai, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih. Majlis bersurai.